Today is the last session of the 12th standard subject of bookkeeping and accountancy, which we have chosen the topic from this syllabus of final account of NPO. So today is the last problem we are going to discuss on this topic for the preparation of final account of NPO. So let's start the problem. As we know that this is the last problem, so basically we have taken all the knowledge which was necessary for solving the final account or preparing the final account of NPO. We know that in a problem, the very first information is given into paragraph, then nextly they will provide a balance sheet, then nextly they will provide a receipt and payment account, and finally they will provide the additional information. Maybe the sequence is to provide the information like paragraph, table and later on adjustments, but to solve the problem we have to take a reverse gear, and that is nothing but firstly we have to notice or we have to consider, we have to post the amount of adjustments, then the related information of table, and whatever the information is given into the paragraph, that will be the instruction for the preparation of final account of NPO. So as per the given nature, we will start the last problem of this NPO final account preparation, and here is the problem given over. So let's start reading the problem. What is the given information for this problem? From the following balance sheet and receipt and payment account of Juhu Sports Club Juhu. In this very first statement, what information they have given? That we have to prepare the balance sheet, and the information is provided in the form of balance sheet and receipt and payment account, and basically this information is related to Juhu Sports Club Juhu. It means that we have to prepare the final account in the books of Juhu Sports Club Juhu. So this is the very first information given in the first statement. So as per given instruction, let us post the information. They have said that we have to prepare the final account of Juhu Sports Club Juhu. It means final account in the books of Juhu Sports Club Juhu. So here we have written the heading in the books of, we have to write the name Juhu Sports Club Juhu. Okay, in the books of, we are going to do the accounting of Juhu Sports Club Juhu. What the next information they have given? Prepare income and expenditure account for the year ending 31st of March 2013 and balance sheet as on that date. Means whatever the information have provided about this sports club, on the basis of that, for the preparation of final account, they have passed the instruction that we have to prepare income and expenditure account and the balance sheet for the one similar date, that is nothing but 31st of March 2013. So as per the given instruction, we have to prepare, and obviously we have already prepared here income and expenditure account for the year ending 31st of March 2013. Here is the format of income and expenditure account, and they have said to prepare the balance sheet. Here is the format of balance sheet given over here, and we will prepare it again for the date of 31st of March 2013. And after this paragraph, next slide, they have given us the information about the balance sheet. Firstly, we have to consider the date of balance sheet, because it will indicate either it is a closing balance sheet or it is a opening balance sheet. Balance sheet as on 1st April 2012. Basically, we are preparing the final account for 31st of March 2013, and the balance sheet is for 1st of April 2012. It means exactly this balance sheet is before 12 month of preparation of final account. It means that this is the opening balance sheet of this Juhu Sports Club. Let we will have a slightly focus on the given balance sheet item. For the liability side, they have given capital fund, then bank overdraft, prize fund. And for the asset side, they have given playground, sports equipment, investment, stock of material that are being consumable, outstanding subscription, and cash in hand. So this is the exact items with the amount which are being posted for the balance sheet. Next slide, they have given the information about receipt and payment account for the year ending 31st of March 2013. The date is 2013, and even the final account is for 2013. It means this is the current year receipt and payment account, and for the current year they have given number of factor for the receipt side along with that number of factor to the payment side. Okay, so what are the exact combination between balance sheet and receipt and payment account? It will be considered for the latter period. Next slide. In this slide, we have given the adjustment to solve. As first only I have been said that the matter of giving information is firstly they will provide the paragraph
then the table, and then the adjustment. But we have to solve the problem in the reverse situation, that firstly we have to post the amount of adjustment, then the table, and whatever that information is given in that particular paragraph. So as per the given information, we will post the adjustment first, and before posting this we have to consider the two rules of preparation of final account, and the two rules are nothing but whatever the amount and information is given in the adjustment, that every amount will be posted for the twice a time. की प्रत्येक ॲडजस्टमेंट मध्ये दिलेली रक्कम आणि त्या फॅक्टरची पोस्टिंग ही 2 वेळा होणार आहे. अँड वॉट एव्हर द आयटम्स ऑर द फॅक्टर्स विच आर गिवन इन द ओपनिंग बॅलन्स शीट अँड द रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट, दे विल बी पोस्टेड फॉर द वन्स अ टाइम. की ॲडजस्टमेंट मध्ये जे काही रक्कम आहेत त्यांचे 2 वेळा इफेक्ट होणार, 2 वेळा पोस्टिंग होणार. तर रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आणि जुन्या बॅलन्स शीट मध्ये दिलेले सगळे जे रक्कम आहेत त्या प्रत्येकाचे मात्र एकदाच त्या ठिकाणी इफेक्ट होणार आहेत. तर ही इन्फॉर्मेशन जी आहे किंवा हा जो रूल आहे, वी हॅव टू नॉट फॉरगेट इट, वी हॅव टू टेक इट कन्सिडर, अँड देन ओनली वी हॅव टू पोस्ट द अमाउंट. सो लेट अस ट्राय टू post the very first adjustment given over here. And what is the adjustment given? On 31st of March 2013. What is the date? It has become 31st of 30, but it is not like that. On 31st of March, it is 03. On 31st of March 2013, sports material in hand was rupees 9,500. What is the meaning of this exact adjustment? That on the year ending, that exactly in the hand of the business there is the material of sports, and that is nothing but for the rupees 9,500. की वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी जे तुमचं फायनल अकाउंटचा दिवस आहे प्रिपरेशनसाठी, त्या दिवशी ह्या NPO म्हणजे ह्या जुहू स्पोर्ट्स क्लबच्या हातात स्पोर्ट्स मटेरियल त्या ठिकाणी शिल्लक राहिलेला आहे. ती रक्कम आहे 9,500. शिल्लक माल इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक. अँड वी नो दॅट बेसिकली क्लोजिंग स्टॉकची स्टेटमेंट आपल्याला काय करावी लागते, तर NPOच्या फायनल अकाउंट प्रिपरेशनसाठी स्पोर्ट्स मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक असेल तर त्याचे 2 इफेक्ट कसे करायचे आपण त्या ठिकाणी लक्षात घेऊया. I will write over here adjustment number 1 which is related to sports material, and the adjustment is that sports material have the closing stock. What is the adjustment? It is adjustment related to sports material which is indicated like a closing stock of sports material for the amount of rupees 9,500. 9,500 रुपयासाठी ह्या स्पोर्ट्स मटेरियलचा माल शिल्लक राहिलेला आहे. आता ह्याचे इफेक्ट कसे होणार? The very first effect that closing stock is always deducted. Closing stock नेहमी लेस होतो. आता लेस व्हायचा असेल तर आपल्याला त्याचा इफेक्ट काय करावं लागणार, की ज्याच्याशी रिलेटेड तो फॅक्टर आहे त्याच्यामधून लेस होणार. Exactly the closing stock is related with the sports material. Therefore, this amount of rupees 9,500 as a closing stock, it will be deducted, it will be minus, it will be subtracted from the factor of sports material. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला स्पोर्ट्स मटेरियलची पोस्टिंग करून घ्यावी लागणार, आणि ह्या स्पोर्ट्स मटेरियलचा जी काही रक्कम असेल त्या रकमेतून हे 9,500 तुम्हाला लेस करून घ्यावं लागणार. मग पहिल्यांदा बघूया स्पोर्ट्स मटेरियल नक्की कुठं आहे. बॅक स्लाइड. First we will check out any kind of sports material if it is given for the balance sheet asset side or liability side. तर बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला तुम्ही बघू शकता स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,000 ऑलरेडी दिलेला आहे, आणि इथं कन्झ्युमेबल सांगितलेलं आहे. कन्झ्युमेबल म्हणजे रेग्युलर यूज मध्ये असणार आहे. तर रेग्युलर यूज मध्ये जे काही आपल्याकडे असेट असतात ते आपल्याला काय आहेत, त्या ठिकाणी रेग्युलर फॉर्मॅटमध्ये जर असतील तर त्याला आपण एक्सपेंडिचर म्हणून त्या ठिकाणी कन्सिडर करतो. कारण रेग्युलर यूज करणार म्हणजे त्याचा वापर होणार, म्हणजे तेवढं ते खर्च होणार, आणि हा रेग्युलर खर्च असल्यामुळं ह्या स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 9,000 ची पोस्टिंग पहिल्यांदा कुठं होणार, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या एक्सपेंडिचर साईडला होणार. नेक्स्ट स्लाइड. And again we will consider that if any kind of information is given for the sports material in the receipt and payment account. एक स्पोर्ट्स मटेरियलची रक्कम असेट साइडला दिलेली आहे 9,000, तर दुसरी रक्कम ही पेमेंट साइडला बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस्ड रुपीज 15,250 असं दिलेलं आहे. याचा अर्थ सुरुवातीला तुमच्याकडे 9,000 चा बॅलन्स होता, त्याच्यानंतर तुम्ही वर्षभरात 15,250 चा नवीन माल खरेदी केला, आणि ते सगळ्या अमाउंट मधून आता तुमच्याकडे फायनली किती रुपये शिल्लक आहेत, 9,500 रुपयाचा माल शिल्लक आहे. सो दीज आर द 3 एक्झॅक्ट डिफरंट कन्सेप्ट, बट वी हॅव टू पोस्ट इट टुगेदर. अँड हाऊ इट विल बी इफेक्ट, की पहिल्यांदा आपल्याला ह्या स्पोर्ट्स मटेरियल आणि बॅलन्स शीट मधील स्पोर्ट्स मटेरियल
पर्टिक्युलरची पोस्टिंग करून घ्यावं लागणार आणि मग त्यांच्या टोटलमधून तुम्हाला ह्या 9,500ची अमाऊंट डिडक्ट करावी लागणार. मीन्स व्हॉट विल बी द फर्स्ट इफेक्ट? फर्स्ट इफेक्ट इज दॅट फॉर द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर साइड, for the expenditure side particularly, we have to post the sports material, and from this sports material amount we will deduct the amount of which is 9,500. What will be the second effect of closing stock? Closing stock म्हणजे माल शिल्लक राहिला. What we do exactly in relation to the closing stock? की आज राहिलेला शिल्लक माल हा आपण दुसऱ्या दिवशी कुठं फेकून देत नाही, की आपण स्वतः वापरत नाही, की आपण कुठेतरी त्याचा अयोग्य वापर करत नाही. तर आपण काय करतो, आज राहिलेला शिल्लक माल हा तसाच गोडाऊन मध्ये ठेवतो. दुसरा नवीन दिवस उजाडला की पुन्हा ते बिझनेस मध्ये आणतो आणि पुन्हा त्याचा रियूज करतो. म्हणजे आपण ते पुन्हा सेलिंगसाठी यूज करतो. म्हणजे आफ्टर सेल्स तुम्हाला काय मिळणार? कॅश मिळणार. म्हणजे इट इज अ पर्पज दॅट यू कॅन रिसीव कॅश फ्रॉम द क्लोजिंग स्टॉक. सो कॅश इज बेसिकली रिलेटेड टू द असेट साइड, देअरफॉर क्लोजिंग स्टॉक इज ऑल्सो रिलेटेड टू द असेट साइड. म्हणजे याचा अर्थ ह्याचा दुसरा इफेक्ट कुठं होणार? बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला त्याचा दुसरा इफेक्ट त्या ठिकाणी होणार. हे दोन्ही इफेक्ट आपल्याला कळाले. चला मग आपण दोन्ही इफेक्ट पोस्ट करूया. फर्स्ट इज टू द इन्कम अँड एक्सपेंडिचर साइड. फॉर एक्सपेंडिचर साइड, स्पोर्ट्स मटेरियल वी हॅव टू परचेस, वी हॅव टू पोस्ट, and from that we have to deduct 9,500. So this is your income and expenditure account. Here is the expenditure side. Firstly you have to say to sports material. To sports material. पहिली स्पोर्ट्स मटेरियलची रक्कम आहे बॅलन्स शीट मध्ये 9,000. ओके. सेकंड ह्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळालंय की पेमेंट साइडला आपण करंट इयरला 15,250 ची नवीन खरेदी केली आहे. तेव्हा आपण इथं म्हणणार ऍड परचेसेस CY. ऍड परचेसेस CY म्हणजे काय? करंट इयर 15,250. ही टोटल याची इनरलाच घ्या. टोटल आहे 24,250 आणि ह्या 24,250 मधून आता हे 9,500 काय होणार? लेस होणार. सो वी हॅव टू राईट ओव्हर हियर लेस closing stock. Less closing stock and the amount is rupees 9,500. So what will be the exact amount? $14,750 will be the remaining, which will be taken amount for the outer column of amount. Next slide. What is the second adjustment given over here? The second effect of first adjustment राहिलेला आहे. तर या क्लोजिंग स्टॉकचा दुसरा इफेक्ट कुठं होणार? आपण लिहून घेतले बोर्डवर. बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला ही आहे बॅलन्स शीट, ही आहे असेट साइड. इथं म्हणा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल आउटरला घ्या रक्कम 9,500. व्हॉट इज द सेकंड ॲडजस्टमेंट गिवन? सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग फॉर करंट इयर ₹5,000. चालू वर्षी सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग आहे किती रुपये? 5,000 रुपये आउटस्टँडिंग आहे. तर पहिल्यांदा ॲडजस्टमेंट लिहून घेऊया. सेकंड ॲडजस्टमेंट इज आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन. ओके. व्हॉट इज आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर द करंट इयर? अमाऊंट ऑफ ₹5,000. 5,000 चालू वर्षी आउटस्टँडिंग आहे सबस्क्रिप्शन. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ आउटस्टँडिंग? आउटस्टँडिंग इज नथिंग बट पेंडिंग. काल पण आपण बघितलेलं ही ॲडजस्टमेंट. आउटस्टँडिंग इज नथिंग बट पेंडिंग. पेंडिंग म्हणजे काय? काहीतरी तटलंय. ह्याचा अर्थ एखादी रक्कम द्यायची तरी आहे, नाहीतर एखादी रक्कम मिळायची तर आहे. ॲज वी ऑल नो दॅट बेसिकली सबस्क्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इन्कम फॉर द NPO. की सबस्क्रिप्शन हे NPO साठी पैसे मिळवण्याचा मार्ग आहे, पैसे कलेक्ट करण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे बेसिकली सबस्क्रिप्शन हे बिझनेससाठी NPO साठी काय झालेलं आहे? जुहू स्पोर्ट्स क्लबसाठी इन्कम आहे. इन्कम म्हणजे उत्पन्न. म्हणजे याचा अर्थ आउटस्टँडिंग जे सबस्क्रिप्शन आहे ते पेंडिंग आहे, म्हणजे एक इन्कम पेंडिंग आहे. म्हणजे पैसे मिळायचे आहेत 5,000 पण अजून मिळालेले नाहीत. मीन्स द अमाऊंट शुड बी रिसिवेबल बट येट नॉट बीन रिसिव्ड. आता दुसरा नियम लावूया. आउटस्टँडिंग नेहमी काय होतं? ॲड होतं. नियम काय आहे? आउटस्टँडिंग आर ऑलवेज ॲडेड. आउटस्टँडिंग नेहमी ॲड होतं. आता हे काय आउटस्टँडिंग आहे त्याच्यामध्ये ते ॲड होणार. काय आउटस्टँडिंग आहे? सबस्क्रिप्शन आउटस्टँडिंग आहे. त्यामुळे ते कशामध्ये ॲड होणार? हे 5,000 रुपये सबस्क्रिप्शनमध्ये ॲड होणार. आणि सबस्क्रिप्शन हे इन्कम आहे. त्यामुळे इथं दोन्ही फॅक्टर क्लिअर झाले की पहिल्यांदा सबस्क्रिप्शनची पोस्टिंग करावी लागणार.
सबस्क्रिप्शन इन्कम असल्यामुळं इन्कम साईडला त्याची पोस्टिंग होणार. म्हणजे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला पहिल्यांदा सबस्क्रिप्शन घ्या आणि त्या सबस्क्रिप्शनमध्ये मग हे 5,000 रुपये तुम्हाला ॲड करून घ्यावे लागणार. हा पहिला इफेक्ट इथं क्लिअर झाला. व्हॉट इज द फर्स्ट इफेक्ट की पहिल्यांदा इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला एक्सपेंडिचर साईडला तुम्हाला पहिल्यांदा सबस्क्रिप्शन घ्यावं लागणार आणि ह्या सबस्क्रिप्शनच्या अमाऊंटमध्ये तुम्हाला हे 5,000 रुपये काय करावे लागणार, ॲड करून घ्यावे लागणार. व्हॉट विल बी द सेकंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन की आउटस्टँडिंग याचा अर्थ काय, दॅट outstanding income is subscription that amount should be receivable but yet not received. अमाऊंट मिळायची आहे पण अजून मिळाली नाही, पण ज्या दिवशी ही अमाऊंट मिळणार त्या दिवशी तेवढ्यानं आपली कॅश वाढणार आणि कॅश वाढणार म्हणजे बेसिकली आपली असेट वाढणार. म्हणजे याचा अर्थ क्लिअर झाला की आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन हे याचा दुसरा इफेक्ट कुठं होणार, बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. व्हॉट इज द सेकंड इफेक्ट दॅट वी हॅव टू पोस्ट इट फॉर द बॅलन्स शीट असेट साईड. बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला ह्याची पोस्टिंग होणार. तर पहिला इफेक्ट इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला आपण करून घेऊया. सॉरी इथं इन्कम आहे, इन्कमच्या साईडला आपण करून घेऊया सबस्क्रिप्शन आणि मग त्याच्यामध्ये 5,000 ॲड करूया. हे आहे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हे आहे इन्कम साईड. इन्कम साईड नेहमी बाय न सुरू होते. वी हॅव टू पोस्ट इट ओव्हर हिअर बाय सबस्क्रिप्शन. तर पहिल्यांदा सबस्क्रिप्शनची अमाऊंट आपण फाइंड आउट करूया. बॅक स्लाइड. हिअर in the receipt and payment account for the receipt side basically subscription is been highlighted. Subscription is highlighted for the 3 years particularly 2011-12, 12-13 and 13-14. 3 वर्षासाठी सबस्क्रिप्शनची किंमत दिलेली आहे. पण ह्या तिन्ही वर्षापैकी आपण फक्त 1 वर्षाची रक्कम कन्सिडर करणार जी चालू वर्षाची आहे. आणि आपला चालू वर्ष कसा आहे, 2013 ला हा वर्ष संपला. इथे कळतं आपल्याला रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट फॉर इयर द एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2013 की 2013 ला हा वर्ष संपला असेल तर इथं 2013 ला असणारी जी रक्कम आहे ती आपली करंट इयरची रक्कम आहे. म्हणजे कोणती रक्कम आहे, द मिडल वन 2012-2013 is the amount of subscription for the current year, that is nothing but ₹85,000. It means this amount will be posted for the income and expenditure account, income side. So we have written over here by subscription. For the inner column we will post amount ₹85,000 and in this 85,000 we will post the amount that is nothing but the first effect. We have to add outstanding for current year ₹5,000. So we will write over here add O/S म्हणजे आउटस्टँडिंग CY करंट इयर ₹5,000 आणि इन्नरलाच ह्याची टोटल घ्या 90,000. दॅट इज नथिंग बट 90,000. इन्नरलाच ही आपण अमाऊंट घेतली. आणि सेकंड इफेक्ट आपण काय घेऊन घेतलाय, टू द बॅलन्स शीट असेट साइड. सो दिस इज द बॅलन्स शीट, दिस इज द असेट साइड. राइट ओव्हर हिअर आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन फॉर द अमाउंट ऑफ ₹5,000. So these are the two effects of adjustment number 2. Next slide. Coming to the last adjustment. Adjustment number 3. Entire amount of entrance fees to be capitalized. Entire amount, full amount, total amount, संपूर्ण amount, सगळीच्या सगळी amount. Entire amount of which of entrance fee is to be capitalized. What is the meaning of entrance fees are capitalized? It means to transfer the amount of entrance fee to the capital. एंट्रन्स फी कॅपिटलाइज करणे याचा अर्थ काय आहे की एंट्रन्स फीची रक्कम कॅपिटलला पाठवणे. म्हणजे एंट्रन्स फीची किती रक्कम पाठवायची आहे ते सांगितलेलं आहे. एंटायर अमाऊंट म्हणजे एंट्रन्स फीची सगळीच्या सगळी रक्कम तुम्हाला कॅपिटल अकाउंटला पाठवायची आहे, तुम्हाला कॅपिटलमध्ये ॲड करून घ्यायची आहे. तर ह्याचा एकच इफेक्ट होणार कारण एंटायर अमाऊंट हा शब्द वापरलेला आहे. तर एंट्रन्स फीची किती रक्कम आहे ती बघायची आणि त्याची सगळीच्या सगळी तुम्ही काय करणार, कॅपिटलमध्ये ॲड करणार. आणि कॅपिटल तुम्ही कुठं घेता, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. म्हणजे ह्याचा एकच इफेक्ट होणार, बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला जायचं आणि कॅपिटल घ्यायचं आणि त्या कॅपिटलमध्ये तुम्हाला ही एंट्रन्स फी ॲड करावी लागणार. बॅक साइड. एंट्रन्स फीची रक्कम किती आहे बघूया. दिस इज द रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट अँड फॉर द रिसिप्ट साइड लास्ट टू सेकंड बघा एंट्रन्स फी दिलेला आहे 4,500. म्हणजे ही 4,500 पूर्ण रक्कम कॅपिटलमध्ये काय होणार, ॲड होणार. तर पोस्ट करूया. ही दिस इज द बॅलन्स शीट, दिस इज द लायबिलिटी साइड. फॉर हियर वी हॅव टू राइट कॅपिटल फंड and within this capital fund we will add number 1 ₹5,000 and number 2 ₹5,000 and number 3 ₹5,000 and number 4 ₹5,000 and number 5 ₹5,000 and number 6 ₹5,000 and number 7 ₹5,000 and number 8 ₹5,000 and number 9 ₹5,000 and number 10 ₹5,000 and number 11 ₹5,000 and number 12 ₹5,000 and number 13 ₹5,000 and number 14 ₹5,000 and number 15 ₹5,000 and number 16 ₹5,000 and number 17 ₹5,000 and number 18 ₹5,000 and number 19 ₹5,000 and number 20 ₹5,000 and number 21 ₹5,000 and number 22 ₹5,000 and number 23 ₹5,000 and number 24 ₹5,000 and number 25 ₹5,000 and number 26 ₹5,000 and number 27 ₹5,000 and number 28 ₹5,000 and number 29 ₹5,000 and number 30 ₹5,000 and number 31 ₹5,000
Number 1, that is nothing but entrance fees capitalized. Entrance fees capitalized 100%, that is nothing but rupees 4,500. लिहून असंच ठेवायचं आहे. कॅपिटल फंडची रक्कम अजून आपल्याला कळालेली नाही. So by this way we have completed all the 3 adjustments which are been required for the twice a time. Now only the items which are been left to the balance sheet and to the receipt and payment account, त्यांची सगळ्यांची एक एकदा पोस्टिंग आपण करून घेऊया. So let's move to the balance sheet. Back slide. So this is the balance sheet given over here. प्रत्येकाचे एक एकदा चला पोस्टिंग करून घेऊया. पहिला लायबिलिटी साइडला काय काय दिले बघा. पहिला कॅपिटल फंड दिलाय. किती 1,54,950. हे कॅपिटल फंड कॅपिटल मध्ये जाणार. कॅपिटल कुठे असतं बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. चला मग हे आहे बॅलन्स शीट, इथं आहे लायबिलिटी साइड, इथं ऑलरेडी दिलाय कॅपिटल फंड. इंदरला अमाउंट घ्या 1,54,950. 1,54,950. What is the second factor given to the liability side? Bank overdraft rupees 5,750. की मागच्या वर्षी किंवा वर्षाच्या सुरुवातीला आपल्याकडे बँक ओव्हरड्राफ्ट होता. तर बँक ओव्हरड्राफ्ट एक प्रकारचा बँकेला द्यायची रक्कम असते. कारण ती लायबिलिटी साइडला तर कळते किती देणी आहे बँकला. किती रुपये द्यायचे होते बँकेला 5,750. एकदा चेक करूया की आपण हे पैसे भागवलेले आहेत का बँकेला. नेक्स्ट स्लाइड. इट कॅन बी चेक आउट और व्हेरीफाईड फॉर द पेमेंट साइड. पेमेंट साइडला पहिलाच बँक ओव्हरड्राफ्ट रीपेड सांगितले. रक्कम आहे 5,750. की वर्षाच्या सुरुवातीला 5,750 एनपीओ ना बँकेला द्यायचे होते. पेमेंट साइडला ती रक्कम रीपेड दाखवते. याचा अर्थ ती रक्कम परिपूर्ण पेड केलेली आहे. त्याचा कुठेही इफेक्ट होणार नाही. लास्ट स्लाइड. बॅक स्लाइड. हां. Then the last factor from the liability side is price fund rupees 60,000. प्राइस फंड 60,000 रुपये आहे. प्राइस फंड आहे आणि फंड नेहमी लायबिलिटीला येतं. त्यामुळे या प्राइस फंडची पोस्टिंग कुठे होणार नवीन बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. चला मग नवीन बॅलन्स शीट इथं आहे. इथं आहे लायबिलिटी साइड. कॅपिटल फंडच्या खाली 4-5 ओळी सोडून घ्यायचं आहे. प्राइस फंड इंधनला घ्या 60,000. कारण जर चालू वर्षी काही फंड आपण कलेक्ट केला असेल तर ते त्याच्यामध्ये ऍड होणार. Now moving further for the asset side. Okay? Asset side ला पहिला फॅक्टर आहे प्लेग्राउंड. तर प्लेग्राउंडची रक्कम आहे 1 लाख. प्लेग्राउंड बेसिकली हे स्पोर्ट्स क्लब आहे. तर स्पोर्ट्स क्लबसाठी प्लेग्राउंड हे आवश्यक आहे. म्हणजे ते त्यांच्यासाठी एक असेट आहे. त्यामुळे प्लेग्राउंड हे कुठे पोस्टिंग होणार बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला. तर नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला इथं घ्या प्लेग्राउंड आउटरला आपण पोस्ट करूया रक्कम 1 लाख. Then the next factor is given sports equipment rupees 65,000. की जुहू स्पोर्ट्स क्लब असल्यामुळे स्पोर्ट्ससाठी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट तर नक्कीच लागणार. म्हणजे ते इक्विपमेंट जे खरेदी करणार ते त्यांच्यासाठी असेट असणार. त्यामुळे या स्पोर्ट्स इक्विपमेंटची जी रक्कम आहे 65,000 ती पुन्हा नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला पोस्ट होणार. तर ही आहे नवीन बॅलन्स शीट, ही आहे असेट साइड. इथं म्हणा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इनरला रक्कम घ्यायची आहे. रक्कम 65,000. इनरला का कारण जर चालू वर्षी काही इक्विपमेंट खरेदी केले असतील तर ते आपल्याला त्या ठिकाणी पोस्ट करावं लागणार. ते आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये चेकआउट करूया. नेक्स्ट स्लाइड फॉर द पेमेंट साइड. ओके, पेमेंट साइडला चेकआउट करूया की कुठे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरेदी केलेत का. येस, बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रुपीज 25,000. चालू वर्षी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरेदी केलेले आहेत. त्यामुळे हे पुन्हा तेवढ्याने असेट वाढवतात. त्यामुळे हे नवीन जुन्या असेट मध्ये ऍड होणार रुपीज 25,000. म्हणजे इथं म्हणायचं आपल्याला बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला ऍड परचेसेस सीवाय. परचेसेस सीवाय म्हणजे करंट इयरला आपण किती खरेदी केले रुपीज 25,000. आउटरला रक्कम आली 90,000. आउटरला रक्कम किती आली 90,000 टोटल स्पोर्ट्स. बॅक साइड. नाउ कमिंग टू द फर्दर इन्व्हेस्टमेंट. चालू वर्षीच्या सुरुवातीला किती इन्व्हेस्टमेंट होती 40,000 होती. इन्व्हेस्टमेंट इज अ पर्टिक्युलर असेट ऑफ द बिझनेस. त्यामुळे ह्या इन्व्हेस्टमेंटचं पोस्टिंग कुठे होणार बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला. त्यामुळे इथं आहे बॅलन्स शीट, इथं आहे असेट साइड. इथं म्हणा इन्व्हेस्टमेंट आणि इनरला मी रक्कम घेते. अमाऊंट इज नथिंग बट रुपीज 40,000. इनरला का कारण चालू वर्षी काही इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलं असेल तर ते ऍड होणार. नेक्स्ट स्लाइड. So we will try to find out exactly during the current year if any kind of investment is done. Yes, for the payment side we can see by investment. चालू वर्षी इन्व्हेस्टमेंटची रक्कम वाढली
चालू वर्षी तुमची 60,000 ने इन्व्हेस्टमेंट वाढली म्हणजे ऍड करावं लागणार. ही कुठे ऍड होणार? बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. सो दिस इज द न्यू बॅलन्स शीट ओव्हर हियर अँड इन्व्हेस्टमेंट वी हॅव टू राईट ऍड करंट इयर रुपीज 60,000. आउटरला टोटल इन्व्हेस्टमेंट झाली 1 लाख. बॅक स्लाइड. Now coming further, stock of sports material consumed as per the given adjustment we have already posted it. Last is outstanding subscription rupees 5,000. काय सांगितलंय बघा, वर्षाच्या सुरुवातीला एक आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन आहे 5,000. म्हणजे ही मागच्या वर्षी 5,000 रुपये सबस्क्रिप्शनची रक्कम आपल्याला मिळायची होती. तर ह्यापैकी काहीतरी रक्कम मिळाली की नाही ती चेकआउट करूया. तर आपण पुढची स्लाइड बघूया. नेक्स्ट स्लाइड. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपल्याला लक्षात येईल की सबस्क्रिप्शनला पहिल्यांदा हायलाइट केली 2011-12 रुपीज 3,750 की मागच्या वर्षी आपल्याला 5,000 रुपये सबस्क्रिप्शनच्या नावाखाली मिळायचे होते. मागच्या वर्षी 5,000 पैकी किती रुपये मिळाले आपल्याला? 3,750 रुपये ऑलरेडी मिळाले. मग किती रुपये मिळाले नाही? तर 5,000 मधून 3,750 रुपये गेले. 1,250 रुपये अजून आपल्याला मिळाले नाही. तर 1,250 हे लास्ट इयर आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन म्हणून आपल्याला दाखवावं लागणार. आणि आउटस्टँडिंगचा दुसरा इफेक्ट नेहमी कुठं होतो? बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. त्यामुळे नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला आपण घेऊया, पोस्ट करूया नवीन बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला. आउटस्टँडिंग सबस्क्रिप्शन पीवाय म्हणजे प्रिव्हियस इयर रक्कम आहे 1,250. हाऊ की 5,000 आपल्याला मिळायचे होते हे बॅलन्स शीट मधून कळतं. त्यापैकी 3,750 मिळाले हे रिसिप्ट अँड पेमेंट मधून कळतं. राहिलेली रक्कम 1,250 ही आउटस्टँडिंग फॉर द करंट इयर आहे. लास्ट स्लाइड. आता ह्यामध्ये काय उरलं? कॅश इन हँड एवढं उरले. ओके, हे कॅश इन हँड सुरुवातीला आहे. याचा अर्थ सुरुवातीला जर कॅश इन हँड असेल तर हा 1,700 रुपये वर्षभर कुठं ना कुठं तरी वापरला असणार. ते आपण चेकआउट करूया. नेक्स्ट स्लाइड. इथं कॅश इन हँड 1,700 रुपये जे आहेत ते रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटच्या सुरुवातीला 1,700 रुपये दिसतात. म्हणजे ते वापरण्यात आलेले आहे, त्याचं कुठेही पोस्टिंग होणार नाही. चला मग रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचे सगळे फायनल पोस्टिंग करून घेऊया. रिसिप्ट साईडला दिले पहिली सेकंड टू सबस्क्रिप्शन. त्यापैकी 11-12 3,750 ची पोस्टिंग झाली. 12-13 85,000 ची पोस्टिंग झाली. फायनल काय आहे? 2013-14 1,000. वी आर प्रिपेरिंग द फायनल अकाउंट फॉर द इयर 2013 and the amount is given for the 2013-14 म्हणजे 2013 नंतरची ही गोष्ट आहे. म्हणजे हा चालू वर्षाचा उत्पन्न नाही आहे, हे पुढच्या वर्षीचं उत्पन्न आहे. पण पुढच्या वर्षीचं उत्पन्न रुपये 1,000 आपल्याला चालू वर्षी मिळाला. म्हणजे उद्या मिळायचे पैसे जर आज मिळाले तर त्याला आपण काय म्हणतो? प्री रिसिव्ड ॲडव्हान्स असं म्हणतो. आणि ॲडव्हान्स नेहमी लेस होतो. तो कशाचा फॅक्टर आहे? त्याच्यामधून लेस होणार. काय ॲडव्हान्स मध्ये मिळाले? सबस्क्रिप्शन ॲडव्हान्स मध्ये मिळाले. म्हणजे 1,000 रुपये सबस्क्रिप्शन मधून लेस होणार. सबस्क्रिप्शनची पोस्टिंग तुम्ही कुठे केला? इथे इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या इन्कम साईडला सबस्क्रिप्शन 90,000 आहे. इथं म्हणा लेस प्री रिसिव्ड रुपीज 1,000. आउटरला आली टोटल 89,000 ऑफ द अमाऊंट ऑफ दिस सबस्क्रिप्शन. आणि ह्या सबस्क्रिप्शनचा दुसरा इफेक्ट कुठं होणार? भले त्या ठिकाणी ते रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटला दिलेलं आहे, बट इट इज अन इंटरनल ॲडजस्टमेंट. त्यामुळे त्याचे 2 इफेक्ट होणार. एक सबस्क्रिप्शन मधून लेस आणि दुसरा इफेक्ट कुठं होणार? तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. कारण उद्या मिळायचे पैसे जर आज मिळाले तर याचा अर्थ उद्या तेवढे पैसे मिळणार नाहीत. त्यामुळे ते एक प्रकारचं आपलं नुकसान आहे. त्यामुळे ते आपण लायबिलिटी साईडला दाखवणार. लायबिलिटी साईडला आपल्याला घ्यायचं आहे या ठिकाणी प्री रिसिव्ड सबस्क्रिप्शन अमाउंट आहे रुपीज 1,000. प्री रिसिव्ड सबस्क्रिप्शन रुपीज 1,000. नाउ मूविंग फर्दर टू डोनेशन फॉर प्राइस फंड रुपीज 30,000. की तुम्हाला डोनेशन मिळालंय 30,000 रुपये. पण डोनेशन खास करून नाव दिलंय की हा प्राइस फंडचा डोनेशन आहे. आणि प्राइस फंडची ऑलरेडी तुम्ही पोस्टिंग केला एक ती आहे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला रुपये 60,000. त्या 60,000 मध्ये हे 30,000 ऍड होणार. तर ऍड करून घेऊया. नवीन बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला प्राइस फंड 60,000 आहे. त्याच्यामध्ये म्हणा ऍड सीवाय म्हणजे करंट इयर साठी आहे 30,000. आउटरला रक्कम आली टोटल 90,000. देन मूविंग फर्दर टू एंट्रन्स फी ती आपण ऍडजस्टमेंट मधून करून घेतलेली आहे. टू सन्ड्री इन्कम रुपीज 2,000 की चालू वर्षी तुम्हाला किरकोळ उत्पन्न मिळाले 2,000. सरळ सांगितलं
By sundry income, the amount is nothing but rupees 2000. We have completed the receipt side. Now finally moving to the payment side, that is the last step. Payment side ला बँक ओव्हरड्राफ्ट झालेला आहे, इन्व्हेस्टमेंट झालेला आहे. बाय ग्राउंड अपकीप, की ग्राउंडची व्यवस्था करण्यासाठी 5500 रुपये खर्च झालाय. खर्च हे कुठे दाखवतो आपण? एक्सपेंडिचरला. एक्सपेंडिचरला घ्या टू ग्राउंड अपकीप. टू ग्राउंड अपकीप रुपीज 5500. बाय प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी. प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी वह्या पुस्तकं पेन काय लागत असेल तर ते हा एक रेग्युलर आणि किरकोळ खर्च आहे, त्यामुळे ते देखील एक्सपेंडिचरला येणार. इथे घ्या टू प्रिंटिंग अँड स्टेशनरी अमाऊंट इज रुपीज 2250. बाय स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस आता 15250 त्याची ऑलरेडी पोस्टिंग केलेली आहे. बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 1850. लाईट बिल हा एक किरकोळ आणि रेग्युलर खर्च आहे, त्यामुळे ते देखील एक्सपेंडिचरला येणार. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस. टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 1850 इथे रक्कम घ्यायची. बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रुपीज 25000 त्याची देखील ऑलरेडी पोस्टिंग झालेली आहे. कमिंग टू द फायनल पॉइंट, दॅट इज बाय बॅलन्स शीट कॅरीड आउट. कॅश इन हँड रुपीज 1850. कॅश ॲट बँक रुपीज 10500. हा कॅशचा शिल्लक राहिलेला चालू वर्षीचा बॅलन्स आहे. याचा अर्थ काय आहे की आपल्याकडे कॅश शिल्लक आहे, आपल्याकडे कॅश शिल्लक राहणे आपला फायदा आहे आणि कॅश ही असेट आहे, त्यामुळे त्याची पोस्टिंग असेट साईडला होणार. ही आहे असेट बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटची असेट साईड इथं म्हणा कॅश, आणि तुम्ही डायरेक्ट तो टोटल घेतला तरी चालते रुपीज 12350. रुपीज 12350. So yes friends, we have completed the all required posting of the given information. इथं हा प्रॉब्लेम परिपूर्ण संपलाय. Now coming to the final point of this NPO preparation, that is nothing but we have to close the account. पहिल्यांदा आपल्याला इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करायचं आहे. पहिल्यांदा बघून घ्या की कुठली तरी अमाऊंट इनरला राहिलेली आहे का. जर कुठलीच अमाऊंट इनरला राहिलेली नसेल तर आपण काय करायचं, डायरेक्ट टोटलिंग करायचे. टोटलिंगसाठी आपल्याला टोटलचा सेल लागतो. टोटलचा सेल हा दोन्ही साईडच्या आउटरच्या कॉलममध्ये आपल्याला करायचा आहे, हिअर अँड हिअर. आता कोणती साईड जास्त आहे आपण बघूया. तर आपल्याला लक्षात येईल की आपल्याकडं त्या ठिकाणी इन्कम साईड जास्त आहे. एक इंटरनल ॲडजस्टमेंट म्हणून मी सांगितलं की रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटच्या रिसिप्ट साईडला टू सबस्क्रिप्शन 2013-14 1000 ही जी रक्कम आहे ही इंटरनल म्हणून, बट ही अजम्पशन घेतलेलं आहे की ह्याचा एकच इफेक्ट होतो आणि तो इफेक्ट आहे बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साईडला. त्यामुळे जो आपण एक इफेक्ट इथं केला आहे इन्कम साईडला लेस केलेला आहे तो इथून आपण काढून टाकूया. इथं आपण इन्कम हे घ्यायचं नाही आहे, त्यामुळं आउटरला टोटल आली अमाऊंट आपल्याकडं 90,000. दिस इज द फायनल अमाऊंट. ओके, नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट. हाउ टू क्लोज, विच इज द ग्रेटर साईड वी हॅव टू पोस्ट टू द टोटल सेल. आपल्याला लक्षात आले की क्रेडिट म्हणजे इन्कम साईड जास्त आहे, त्यामुळे ही अमाऊंट घ्या 92,000 आणि सिमिलर हीच अमाऊंट इथं पोस्ट करा रुपीज 92,000. आता या 92,000 मधून ही सगळी जी अमाऊंट आहे आपल्याला लेस करायची आहे आणि ही लेस केल्यानंतर आपल्याला लक्षात येणार की आपल्याकडे इन्कम जास्त आहे आणि एक्सपेंडिचर कमी. की आपल्याकडे इन्कम म्हणजे उत्पन्न हे आपल्या खर्चापेक्षा जास्त आहे, म्हणजे सगळ्याच्या सगळं उत्पन्न वापरून देखील आपल्याकडे पैसे शिल्लक राहतात. म्हणजे याचा अर्थ पैसे शिल्लक आहेत 67,650 आणि पैसे शिल्लक राहणं फायदा आहे आणि NPOच्या फायद्याला आपण काय म्हणतो, सरप्लस. त्यामुळे आपण इथं लिहिणार, इथं आपण लिहूया टू सरप्लस रुपीज 67,650 आणि या सरप्लसचा दुसरा इफेक्ट कुठं होणार, इट विल बी ॲडेड इन टू कॅपिटल फंड. इथं आहे कॅपिटल फंड, इथं म्हणा ॲड नंबर सेकंड सरप्लस फॉर द अमाऊंट ऑफ रुपीज 67,650. चला मग आता फायनली बॅलन्स शीट आपल्याला टॅली करायची आहे. तर बॅलन्स शीटला जेवढं इनरला राहिलं आहे आउटरला घेण्याचा प्रयत्न करूया. कॅपिटल फंडची टोटल आहे रुपीज 2,27,100, 2,27,100. असेट साईडला कोणतीही रक्कम इनरला नाही, लायबिलिटीला देखील नाही, त्यामुळे अकाउंट आता हा क्लोज करूया. अकाउंट क्लोज करण्याची पण सेम पद्धत आहे की जो आउटर कॉलम आहे तुमचा टोटलचा अमाऊंटचा, तिथं दोन टोटलचे सेल करा आणि या सेलमध्ये आपल्याला लक्षात येईल 3,18,100 फॉर बोथ द साईड आणि हा प्रॉब्लेम अशा पद्धतीनं टॅली होतो. सो येस, आय होप that you are getting all the problems and the related
information how to post it and to prepare the final account of NPO. If there are any queries, you can comment so that I will be answer for that comment. Thank you.